Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Patashala. Dear aspirants, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to Science Patashala, your favorite place for smart and simple science learning. Today's session is all about KRTET 2021 Biology PYQs, and we are going to break down every question in a way that makes the toughest concept feel super easy. When your basics become strong, biology turns into a scoring subject. So in this session, we will learn each idea with clear logic, relatable examples, and quick memory hacks, helping you understand, remember, and apply the concepts confidently in the exam. This session isn't just about solving questions, it's about building the kind of clarity that boosts both accuracy and speed. The two biggest strengths for cracking KRTET 2025. So stay with me till the end because this one video can truly upgrade your biology preparation for KRTET 2025. So let's start today's session with Science Patashala. Let us start today's session. Antibiotics are not effective against ಪ್ರತಿಜೈವಿಕಗಳು ಯಾವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ವೈರಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ, ಆಪ್ಷನ್ 4 fungi, that is Shilindra. So here the correct answer it is virus. So let us understand why virus. So antibiotics are powerful medicines used to kill bacteria, ಅಂದರೆ ಜೀವಾಣುಗಳು, but they don't work on viruses. So viruses don't have a cell wall, ಅಂದರೆ ಕೋಶಗೋಡೆ, or cell machinery that antibiotics can target. So when you have viral diseases like cold or flu, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಶೀತ, antibiotics are useless, ಅಂದರೆ ಅವು ಅಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗ್ತವೆ. So hence antibiotics are not effective against viruses. So ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಅಂದರೆ ವೈರಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕೊಲಾಜನ್, option 4 insulin. So we know that collagen is the most abundant protein in animals. Collagen is the most abundant protein in animals, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್. It forms the connective tissues, ಅಂದರೆ ಸಂಯೋಜಕ ಉತ್ಕಗಳು such as skin, ಚರ್ಮ, tendons, ಸ್ನಾಯುಗಳು, ligaments and bones, ಎಲುಬುಗಳು. So one thing you must know here, almost 1/3 of the total body protein in animals it is collagen. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3, that is collagen. Next question, a farmer has grown grapes on a large scale. Unfortunately, there is no market for grapes. Suggest a method to preserve these grapes. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಾತ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಸನ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್, ಸೌರಶಾಖದಿಂದ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಶೈತ್ಯಾಗಾರ. ಆಪ್ಷನ್ 4 hot air drying, ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ. So when grapes are dried in the sun, the water content slowly evaporates and they turn into resins, ಅಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತದೆ. So this is the most natural and economical method, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನ. So for farmers to preserve grapes for a long time, ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಧಾನ. Hence the correct answer here it is sun drying. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2, that is sun drying, ಸೌರಶಾಖದಿಂದ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನಾನ್ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಫುಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗ ನಾಶವಾಗದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ 2 ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ತರಕಾರಿಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಎಗ್,
ಮೊಟ್ಟೆ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಸೊ ನಾನ್ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಅಶೀಘ್ರ ನಾಶವಾಗದ ಆಹಾರ ಮೀನ್ಸ್ food that does not spoil easily and can be stored for a long time. Milk products, vegetables and eggs spoil quickly. They are perishable. Both food grains like rice, wheat, pulses, etc. can be stored for months or even years without getting spoiled if it kept dry and safe. So hence here the correct answer it is food grains. So option 4 is the correct answer. ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು or food grains. Next question, food rich in roughages are ಅಂದರೆ ನಾರಿನಾಂಶವುಳ್ಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಪಲ್ಸಸ್ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ 3 ನೂಡಲ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು. ಸೊ ರಫೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಅಜೀರ್ಣೀಯ ಆಹಾರ ನಾರುಗಳು. They are dietary fibers that help in digestion and bowel movement. They are found in fresh fruits and green leafy vegetables. So fried foods ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನುವಂತ ಫ್ರೈಡ್ ಆಹಾರಗಳು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್, ಪಲ್ಸಸ್ and noodles contain very little or no roughages. Hence here the correct answer it is fruits and vegetables. ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು. So option 4 is the correct answer. Next question, which phylum contains the greatest number of species of animals? ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದದ ಜೀವಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ವಂಶ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಪೋರಿಫೆರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಂಜುಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ 2 ನೆಮ್ಯಾಟೋಡಾ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸೆಲೆಂಟ್ರೇಟ್ ಕುಟುಕು ಕಣವಂತ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಕೀಲ್ಗಾಲಿಗಳು. So one thing we must know here, Arthropoda is the largest phylum in the animal kingdom. So it includes insects, spiders, crabs, lobsters, centipedes and many others. So nearly 80% of all known animal species belong to this phylum. Hence here the correct answer it is Arthropoda. So Arthropoda is the correct answer, that is option 4 ಅಂದರೆ ಕೀಲ್ಗಾಲಿಗಳು. The phylum with the greatest number of animal species. Next question, the parasitic flatworm that is dwelling in the liver of sheep ಅಂದರೆ ಕುರಿಗಳ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪರಾವಲಂಬಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಲಾಡಿ ಹುಳು. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಪ್ಲನೇರಿಯಾ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಫಿಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಲೇರಿಯಂ ಹುಳಗಳು. ಸೊ ಹಿಯರ್ So the liver fluke ಅಂದರೆ Fasciola hepatica, it is a parasitic flatworm that lives in the liver of sheep and cattle. So it causes a disease called liver rot or fascioliasis. So it belongs to the phylum Platyhelminthes, that is for flatworms. So hence the correct answer here it is the liver fluke, that is option 3 it is the correct answer. ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಕೃತ ಕೀಟ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಟಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊಲುಸ್ಕನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಾಲಿಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಸ್ಕುಲಮ್. ಆಪ್ಷನ್ 2 ರ್ಯಾಡ್ಯುಲಾ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಣಾಂಗಗಳು. ಸೊ ರ್ಯಾಡ್ಯುಲಾ we must know here, ರ್ಯಾಡ್ಯುಲಾ ಒಂದು ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಟಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೊಲುಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಶಂಕ, ನೆಲಸಿಪ್ಪೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಟೈನಿ ಚಿಟೋನಸ್ ಟೀತ್ ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ರಚನೆ ಮಾತ್ರ ಮಲುಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2 ದಟ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಡ್ಯುಲಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಟಂಗ್ ಆಫ್ ಮಲುಸ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಡ್ಯುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ವಭಾವ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಲಿನಿಯರ್ ಸರಳ ಮತ್ತು ರೇಖಾತ್ಮಕ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗ, ಚಿಂತನೆ, ಅವಲೋಕನ ಮತ್ತು
ಸಂವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ರೀಸನಿಂಗ್, ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್. ವಿಜ್ಞಾನವು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 3, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಚಲನಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 4, ಆಲ್ ದ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ವಂಡರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4, ಆಲ್ ದ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಎ, ವಿಜ್ಞಾನವು ಊಹಾಕಲ್ಪನೆ, ಊಹೆಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾರಣ ಆರ್, ವಿಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುವಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ. ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು ಆರ್ ಹೇಳಿಕೆಯು ಎಗೆ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು ಆರ್ ಹೇಳಿಕೆಯು ಎಗೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಎ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಎ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಆರ್ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್, ಎ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಎ ಸರಿಯಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡು ಟ್ರೂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ. Next question, the useful technique in science to understand conceptual map in learners. ಅಂದರೆ ಕಲಿಯುವವರಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಅಂತರವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತಂತ್ರ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1, ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ. ಆಪ್ಷನ್ 2, ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ. ಆಪ್ಷನ್ 3, ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ. ಆಪ್ಷನ್ 4, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ. Next question, according to Einstein's statement, no any mental activity will be completed without any physical activity leads to provide facilitation towards. ಅಂದರೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅನುಕೂಲಿಸುವುದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1, ಗಿವಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆನ್ ಟಾಪಿಕ್. ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್. ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ 3, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ 4, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಕೈ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಸೊ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಡೀಪ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೈ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಸ್ ಪರ್ NCF 2005 ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು 2005ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಟ್ರೂ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಟ್ರೂ ಟು ಚೈಲ್ಡ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಟ್ರೂ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಟ್ರೂ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಲ್ಚರ್, ತರಗತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. So according to NCF 2005, National Curriculum Framework 2005, so education, especially science education, should be child-centered, not teacher-centered. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆಸಕ್ತಿ, ಕುತೂಹಲ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೋಧನೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಟು ದ ಚೈಲ್ಡ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಟ್ರೂ ಟು ಲೈಫ್, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಟ್ರೂ ಟು ಸೈನ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಫೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ NCF 2005 ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಟು ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಟ್ರೂ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂ ಟು ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. Friends, today we have completed the entire KAR-TET 2021 Biology PYQs with clear understanding and confidence. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. And this gives you a strong push towards your KAR-TET 2025 preparation. Biology becomes interesting and scoring when your fundamentals are strong, and that's exactly what we focused on in this session. Consistent revision, PYQ practice and concept clarity ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. If this session helped you, please like, share and subscribe to Science Pathashala, your place for smart, simple and effective learning. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. We will see you soon with more powerful and exam focused content. Until then, keep learning, stay confident ಮತ್ತು KAR-TET 2025 ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠಶಾಲಾ.